बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सच्चियां ते सुचियां प्रीतां दे नाल ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਜੇ ਸਮਨ ਰੂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਏ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਲਦਸਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਲਦਸਤਾ मेरे गो आरजे राशिद हिजाई साहब थोड़ी देर सन ज्वाइन करेंगे और एज यूजुअल प्रोग्राम गुलदस्ता और प्रोग्राम गुलदस्ता दा जेरा गुल हो ओदी जेरी खुशबू हो वो तुसी हो सारे साडे सुनन वाले साडे जेरे लिसनर्स ने साडे कॉलर्स ने जेरे साडे नाल सांझ पांदे ने सब तो पहले ताड़ा हाल चाल पूछांगे ताड़ी खैर खैरियत पूछांगे तुसी राजी बाजी हो ठीक ठाक हो और की ताड़े प्लान्स ने ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਔਰ ਕੱਲ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਕਿ ਆਪ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਗ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਮੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ ਵੀ ਮੰਦਾ हमेशा प्रोग्राम गुलदस्ता का जरा सरनामा है वो राशिद हिजादी साहब जेरे कि बहुत सीनियर सहाफ़ी ने और सारी जिंदगी मेरे साढ़े उम्रां तो वध के उन्हां दा सहाफत दा तजर्बा है ते उन्हां दी रहनुमाई उन्हां दी गाइडेंस दी रोशनी च सिलेक्ट करनी आ मैं और फिर सर्च करनी आ और प्रोग्राम दा फॉर्मेट उहदे विच हमेशा असी तुहाडियां जेहड़ियां फरमाइशां नोट करने आ पिछले हफ्ते वो असी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ YouTube ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਸਭ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀਕਐਂਡ और प्रोग्राम गुलदस्ता और तुसी सानू सांझ पाओगे साढ़े अज दे सरनामे दे हवाले नाल और वीकेंड का तुहाडा की प्लान है तुसी कित्थे जा रहे हो किधरे आन दा किधरे जान दा कोई ट्रिप दा कोई आउटिंग दा प्लान है तो वो तुसी साढ़े नाल शेयर करोगे और सन शेयर करन दा तरीका वे कि अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन के अंदर जाके FM 95 लिखोगे निकी जी स्पेस दवोगे और अपना सोहना जिहा नाम लिखोगे और उस तो बाद फिर वो लफ्ज़ अपने सोहने सोहने वो लफ्ज़ लिखोगे जेह्ड़े तुहाडे दिल दी आवाज़ ने जेह्ड़े तुसी FM 95 पंजाब रंग के बारे च सोचदे हो प्रोग्राम गुलदस्ता के हवाले नाल सोचते हो और समझते हो और खास तौर पर अज का सरनामा आप चंगे तो जग चंगा जां तां जे आप मंदे तो फिर जग भी मंदा तो यह वो सरनामा आहान है जी राशिद हिजाई साहब की रिकमेंडेशन से उन्होंने रहनुमाई मैं सिलेक्ट की है सर्च की पंजाबी अखान असी कोशिश करने रखीए जी कि साढ़े अपनी जिंदगी के नाल साड़ी अपनी हयाती के नाल जुड़ी होंदी है और सानू जग दे विच सन अपनी सोशल लाइफ के अंदर उहदे नाल साड़ा पाला पैंदा है साडे अंदर वो अखान साड़ी जिंदगियां दे उत्ते इंप्लीमेंट होती है उहदा अमल दरामद होंदा है किधरे ना किधरे उहदी जरूर झलक जिहड़ी है नज़र आती है तो अज असी इस अखान ते झाती मारांगे तो अपनी हयाती वाल भी मारांगे फी जमाना अगर देखा जाए तो इंसान करदा कहंदे ने कर भला ते होवे भला लेकिन अगर अज दे दौर वाल देखा जाए अज का स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज़्यादा मशीनी दौर है और इस दौर दे विच असी देखने कि चंगे करन वाले और भला करन वाले जिहड़े ने उन्हां दे नाल बुरा हुंदा है तुसी की समझते हो तुसी साडे नाल सांझ पाओ तुसी फेसबुक ते भी सन ज्वाइन कर सकते हो और साड़ी रेगुलर लिसनर और कॉलर आलिया शहजादी ने सन वेलकम किया डियर सिस्टर और ट्रेड साढ़े ਜਿਹੜੇ फुल ने वो भेजे ने यकीनन तुसी फुल हो आलिया जी तुहाडा बहुत शुक्रिया वेलकम तुहानू जी आया आखनी आ सब सुनन वालियां नू देखन वालियां नू FM 95 दे लिसनर्स नू और समी हान ने कहा जी सो नाइस शो ते समी जी तुहाडा भी बहुत शुक्रिया और इस तो इलावा सानू आलिया शहजादी ने एक होर मैसेज भेजिया उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी जी आया नू 7 लख वरी बिस्मिल्ला जी तन भी जी आया आखने असी वेलकम करने और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी शुरू ही अपनी हाज़री लवाई तो मुश्ताक चीना ने सानू मैसेज किया और उन्होंने भी साढ़े नाल सांझ पाई है उन्होंने मैसेज जरा वे हो गया
ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਵਾਂ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਲਦਸਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ राशिद हिजाई साहब ने सन ज्वाइन कर लिता है उन्होंने जी आखनी अस्सलाम वालेकुम हिजाई साहब खुश आमदीद जी वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया समन और ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਹਸਨੈਨ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਆਸਫ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਬੂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਨ ਆਂਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਹਸਨੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਅਬੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਸਫ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਹਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਦੜਾਦੜ ਲੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਕ ਲਾਲਕ ਤੋਂ ਚੌਕ ਲਾਲਕ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਲਾਲਕ ਚੌਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ਕਰੁੱਲਾ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਹਲਨ ਵਸਹਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अस्सलाम वालेकुम उन्होंने आख्या वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद नदीम साहब जी असी तानू जी आखने और बहुत ज्यादा खुश आमदीद कहने हैं हजाई साहब सरनामा कि आप चंगे ते जग चंगा आप मंदे ਤੇ ਜੱਗ ਮੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਾਨ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਰਪਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਸਿਸਟਮ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਖਾਨ ਗਲਤ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਫਿਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੰਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਤਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਨਫਸੀਆਤੀ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਾਕੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਨ ਉਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਏਜ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜੱਗ ਚੰਗਾ ਆਪ ਮੰਦੇ ਤੇ ਜੱਗ ਮੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਜਤਮਾਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜੱਗ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਰੇ ਜੇ ਆਪ ਮੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜਿਸਮੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਰਨਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰਕਤ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਨਮਲ ਅਮਾਲ ਬਿਨ ਨਿਯਾਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰਾਂ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਮਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਜੱਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲੇਗੀ